All content on this channel is for educational and informational purposes only. We do not promote violence, misinformation, or any illegal activities. খবর শুনছেন দুর্গাপুর সংবাদ চ্যানেল থেকে। আজ 9 তারিখ শনিবার। জানাবো আজকের বাছাই করা 10টি তাজা খবর। শুরুতেই হেডলাইন। ভোট চুরিতে বিজেপি কমিশন খোলাখুলি মিলে গিয়েছে। রাহুলের দ্বিতীয় অ্যাটম বোমা। আক্রান্তদের দেখতে গিয়ে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে বিজেপির প্রতিনিধি দল, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ। বাংলার একটা নাম বাদ দিলে 1 লক্ষ লোক নিয়ে কমিশন ঘেরাও করব, কমিশনকে চরম হুঁশিয়ারি অভিষেকের। ভোট আদায়ের ছক, বাঙালিকে অহেতুক ভয় দেখাচ্ছেন মমতা, এনআরসি ইস্যুতে পাল্টা হেমন্তের। বাংলায় তড়িঘড়ি করে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে দেব না, সাফ কথা অভিষেকের। নবান্ন অভিযানের কেউ অনুমতি নেয়নি, হিংসাত্মক প্রতিবাদ হলে করা ব্যবস্থা, নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশ। কর্ণাটকের ভোটের ফলাফল নিয়ে রাহুলের সরাসরি অভিযোগ, ভোট চুরি হয়েছে। সেই ইস্যুতে এবার মোদির বারাণসীতে সমীক্ষার দাবি জানিয়ে বিজেপিকে ঘায়েল করার ইঙ্গিত দিলেন অভিষেক। চাষের জমি না রাস্তা ধরতে পারবেন না, বিরক্ত হয়ে পথেই ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ মহিলাদের। 1.5 কোটির হিসেব নেই, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডির। মাঝরাতে অন্ধকারে হুগলি নদীতে ভেসে যাচ্ছিলেন মহিলা, উদ্ধার করল নৌসেনা। লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না, জমা জল সরাক, ঠিক করুক রাস্তা, হাওড়ায় প্রতিবাদ মহিলাদের। প্রতিদিন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন দুর্গাপুর সংবাদ চ্যানেল এবং নতুন আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। नमस्कार, मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूँ, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूँ। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूँ। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से ये काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं,
और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये ईआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज़्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं है अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। এবার দেখে নেওয়া যাক আজকের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।
বৃহস্পতিবার দিনহাটার নাজিরহাট 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শালমারা এলাকায় বিজেপির 4 নেতা নেত্রীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর শুক্রবার ঘটনাস্থলে যায় বিজেপির প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মালতী রাফা, বরেন বর্মন, সুশীল রায় এবং বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে বর্মন। এদিকে প্রতিনিধি দল এলাকায় পৌঁছতেই তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে বলে অভিযোগ। তৃণমূল এবং বিজেপির মহিলা কর্মীদের মধ্যে হাতাহাতি, এমনকি বিজেপির এক কর্মীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ পর্যন্ত ওঠে। উল্লেখ্য, বিজেপি নেতা তরুণীকান্ত বর্মন, মহিলা নেত্রী মলিনা বর্মন, পঞ্চায়েত সদস্য জ্যোথিকা বর্মন এবং জিতেন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হামলায় জিতেন্দ্রনাথ বর্মনের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা পূরবী বর্মন গুরুতর আহত হন। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন ওই প্রতিনিধি দল প্রথমে মলিনা রায়ের বাড়ি যায়, এরপরে তারা জ্যোথিকা বর্মনের বাড়িতেও যান। অভিযোগ, এরপরেই প্রতিনিধি দলটি পূরবী বর্মনের বাড়িতে গেলে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে। যদিও সব বাধা সরিয়েই তারা পূরবীর বাড়িতে ঢুকতে সমর্থ হন, কিন্তু বাড়িতে ঢুকতেই তৃণমূল এবং বিজেপি মহিলা কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। অভিযোগ, বিজেপির এক কর্মীর গাড়িও ভাঙচুর করে তৃণমূল। বিধায়ক মালতী রাফা জানান, বাড়ি গাড়ি ভাঙচুর তৃণমূলের সংস্কৃতি। যদিও নাজিরহাট 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা রায় বর্মন জানান, আদতে পূরবীর বাড়িতে হামলার কোনো ঘটনাই ঘটেনি, পুরোটাই সাজানো নাটক। এদিনের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি জানান, বাংলা ভাষা বিরোধীদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এজন্যই এই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। এই মুহূর্তের আরও একটি বিশেষ খবর নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছি পরের আপডেটে। ফের এসআইআর নিয়ে সরব তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআর বা নিবিড় ভোটার সংশোধনীতে পশ্চিমবঙ্গের একটি নাম বাদ গেলে 1 লক্ষ মানুষ নিয়ে ঘেরাও করা হবে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন অভিষেক। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 2014 বিজেপির কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলায় টেস্ট ট্রায়াল চালিয়ে দেখেছে, প্রতিবার হেরেছে। এবার ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ছক কষছে, তাই বাংলায় লাগু করতে চাইছে এসআইআর, যাতে গরিবদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়। এরপরেই নির্বাচন কমিশনকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক। তিনি বলেন, বিজেপি নেতাদের কথা মতোই চলছে নির্বাচন কমিশন, আর এই কারচুপি আমরা বরদাস্ত করব না। বাংলার একটা নামও যদি বাদ যায় তাহলে লক্ষ মানুষকে নিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করব। ইতিমধ্যে এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। এই এসআইআর ইস্যুতে আগামী 11ই অগস্ট বিরোধীরা একত্রিতভাবে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন। রাহুল গান্ধী মনে করেন, নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোট কারচুপি করতে চাইছে বিজেপি। একই সুরে অভিষেকও বলেন, কেন্দ্র কিছু লুকোতে চাইছে, সে কারণে এসআইআর নিয়ে সরকার আলোচনা চাইছে না। আজকের খবরের ঝুলি থেকে এবার তুলে নিচ্ছি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর কয়েক মাস পরেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই মুহূর্তে রাজ্য রাজনীতি সরগরম এসআইআর নিয়ে। পাশাপাশি ফের একবার যুক্ত হয়েছে এনআরসি, রোহিঙ্গা ইস্যু। বৃহস্পতিবারই ঝাড়গ্রামের সভা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের দাবি করেছিলেন, ষড়যন্ত্র করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে এনআরসি নোটিশ ধরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। তবে মমতার এই দাবি সম্পূর্ণ নস্যাৎ করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা। মমতা ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন, অসম থেকে এনআরসি চিঠি এসেছে বাংলায়, একাধিক পরিবারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মার দাবি, ভোটের আগে মানুষের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করতে চাইছেন মমতা, তাই ইচ্ছে করে অহেতুক কথাই বলছেন। হেমন্তের কথায় এনআরসি নিয়ে কোনো ঘোষণা হয়নি, আর তার আগেই বাঙালিদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এটা ভোট লুটের ছক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, এখন শুধু এপিক কার্ড থাকলেই আর হবে না, নতুন করে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে। কারণ নিয়ম পাল্টে দিয়েছে, ভোটার লিস্টে নাম আছে কিনা আগে তালিকা দেখলেই হবে না, নতুন করে ক্রস চেক করতে হবে। এরই পাল্টা গুয়াহাটিতে একটি সাংবাদিক বৈঠকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাঙালিদের থেকে ভোট আদায়ের ছক করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আতঙ্ক তৈরি করার জন্যই এনআরসির কথা বলছেন। বিগত 5 বছর ধরে তাই বলে যাচ্ছেন, কিন্তু এখনো এমন কিছু নিয়েই ঘোষণা হয়নি। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে সভা ছিল মুখ্যমন্ত্রী, সেখান থেকে ফের একবার ভোটার লিস্ট এনআরসি ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি। বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে বলেন, আমি জানি না এটা আমার বলা ঠিক কিনা, তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। তার কটাক্ষ, ওরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে, তারা কি করে বুঝবে খেটে খাওয়া মানুষের কথা। এরই পাশাপাশি বাংলা ভাষা ইস্যুতেও ফের এদিন সরব হন তিনি। এবার বিহারের কায়দায় বাংলায় তাড়াহুড়ো করে নিবিড় ভোটার সংশোধনী অর্থাৎ এসআইআর চালু করতে দেওয়া হবে না, সাফ জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
তার অভিযোগ, এসআইআর এর নামে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরির কথা বলে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া আমরা বরদাস্ত করব না। বিহারে তাড়াহুড়ো করে 65 লক্ষ মানুষের নাম মুছে গিয়েছে। বাংলায়ও 2 বছরের কাজে 2 মাসে শেষ করতে চাইছে কমিশন। এতে গরিব মানুষের নামই আগে বাদ যাবে, সেটা হতে দেব না। কমিশন গা জোয়ারি করলে লাখো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অভিষেক। তার স্পষ্ট কথা, বাংলার একটি প্রকৃত নামও যদি বাদ যায়, লক্ষ মানুষকে নিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করব। এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 2014-এ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলায় পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছে, কিন্তু প্রতিবার হেরেছে। এবার এসআইআর এর অজুহাতে গরিব মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ছক কষছে বিজেপি। প্রশ্ন তোলে, কেন্দ্র কিছু লুকোতে চাইছে বলেই সরকার আলোচনায় আসছে না। এ বিষয়ে স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেছেন অভিষেক। বিষয়টি ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। অভিষেকের দাবি, বিজেপির ইশারায় নির্বাচন কমিশনের কাজের নিন্দা করেছে ইন্ডিয়া জোট। বৈঠকে রাহুল গান্ধী বিস্তারিতভাবে কারচুপির চিত্র তুলে ধরেছেন। আগামী 11ই আগস্ট বিরোধীরা একযোগে কমিশনের সঙ্গে দেখা করবেন। শুধু এসআইআর নয়, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে 100 দিনের কাজ এবং জল জীবন মিশনের বকেয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। বলেন, কোর্ট বলেছে 1 আগস্ট থেকে 100 দিনের টাকা দিতে হবে। আজ 8ই আগস্ট, 1 টাকাও দেয়নি। জল জীবন মিশনের 2,500 কোটি টাকাও আটকে রেখেছে কেন্দ্র। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশে তকমা দেওয়ার অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, এই অন্যায় মানা যায় না। যারা তৃণমূলের সঙ্গে এক পায়ে কবে, আমরাও তাদের পাশে থাকব। বাংলা এবং বাঙালির স্বার্থে এই লড়াই। আজ শনিবার 9 আগস্ট আরজিকর কাণ্ডের 1 বছর। সেদিনই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা মা। তৃণমূল বাদে সব রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ মানুষকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, এই কর্মসূচির কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ হলে বাধা দেওয়া হবে না, কিন্তু হিংসা হলে কড়া ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার বলেন, প্রতিবাদ মৌলিক অধিকার হলেও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট বা হিংসা করার অধিকার নেই। নবান্ন চত্বরে 163 ধারা জারি থাকায় সেখানে জমায়েত নিষিদ্ধ। বিকল্প জায়গা হিসেবে হাওড়ার সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ড এবং কলকাতার আর এভিনিউ চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিন অভয়া মঞ্চ কালীঘাট অভিযানের ডাক দিলেও পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, ওই কর্মসূচি করা যাবে না, বিকল্প স্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে নবান্নমুখী রাস্তায় কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি হয়েছে। সাঁতরাগাছি, ফরশো রোড, হাওড়া ময়দান সহ গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে লোহার বিম এবং বাঁশের ব্যারিকেড বসানো হয়েছে, যা নাট বল্টু দিয়ে শক্ত করে আটকানো। মল্লিক ফটক, কাজীপাড়া, ব্যাতাইতালাতেও অতিরিক্ত ব্যারিকেড রয়েছে। এছাড়া সাঁতরাগাছিতে অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম তৈরি করে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার নজর রাখা যাক আজকের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবরে, যা আপনার জানা জরুরি। বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে 2024 লোকসভা ভোটে কারচুপির অভিযোগে সরব কংগ্রেস। কর্ণাটকের এক সমীক্ষা তুলে ধরে রাহুল গান্ধীর দাবি, বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মহাদেবপুরা বিধানসভায় 1 লক্ষেরও বেশি ভোট চুরি হয়েছে। তার কথায়, কংগ্রেস সেখানে পেয়েছিল 6,26,000 ভোট, বিজেপি পেয়েছিল 6,58,000 ভোট। হারজিতের ব্যবধান মাত্র 32,000-এর কিছু বেশি। অথচ অভিযোগ, ওই আসনে 1,250,000টি ভুয়ো ভোটার তৈরি হয়েছিল বিজেপিতে জেতাতে। এহেন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল। এই ইস্যুতেই কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ালো তৃণমূল। বৃহস্পতিবার লোকসভার বিরোধী দলনেতার নৈশভোজ বৈঠকে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষে অভিষেকের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বারাণসী কেন্দ্র একই ধরনের সমীক্ষা করা হোক। ইঙ্গিত স্পষ্ট, বারাণসীতেও ভোট কারচুপি হয়ে থাকতে পারে। 2024-এ মোদী প্রায় 1.5 লক্ষ ভোটে হারিয়েছিলেন কংগ্রেসের অজয় রায়কে। এবার সেই ফলাফল নিয়েও প্রশ্ন তুলল বিরোধী শিবির। তবে শুধু ভোট চুরি নয়, রাজনৈতিক বার্তাও রয়েছে এই সাক্ষাতে। অভিষেক জানান, তৃণমূল কখনো ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে না বলেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বৈঠকে গিয়েছেন। আসন ভাগাভাগি না হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি। ওদের দেরিতে জানানোয় তৃণমূল একলা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ইন্ডিয়া ঐক্যের পক্ষে তৃণমূল বলে আশ্বাস অভিষেকের। ওরা 2 পা হাঁটলে তৃণমূল 4 পা হাঁটবে। রাজনৈতিক মহলের মতে কর্ণাটক থেকে বারাণসী 2 হাই ভোল্টেজ আসনকে ঘিরে কংগ্রেস তৃণমূলের এই সমন্বয় বিজেপির উপর চাপ বাড়ালো স্পষ্ট। 7 থেকে 8টা গ্রামের ভরসা ওই একটাই কাঁচা রাস্তা। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বাজার সবকিছুই নির্ভর করে এই রাস্তার উপরে। প্রবল বর্ষায় সেই রাস্তা দিয়ে এখন হাঁটা চলাই কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে।
এক হাঁটু কাদায় কার্যত বন্দী ওই ৭-৮টি গ্রামের মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বারংবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। প্রতিবাদে রাস্তার হাঁটু সমান কাদায় দাঁড়িয়ে ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদে সামিল হলেন গ্রামের মহিলারা। ঘটনা বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের বৃন্দাবনপুর গ্রামের। বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের আররা গ্রাম পঞ্চায়েতের পরাশিবনা, বৃন্দাবনপুর, কেলাই, তলারডাঙ্গা, জিয়ার সহ 7টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম পরাশিবনা থেকে কেলাই পর্যন্ত এই রাস্তা। পরাশিবনা থেকে বৃন্দাবনপুর পর্যন্ত 2 কিলোমিটার অংশ রীতিমতো বেহাল। সম্প্রতি এই অংশে মাটি দিয়ে মেরামত করে স্থানীয় আররা গ্রাম পঞ্চায়েত, আর তাতেই যেন জীবন আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বর্ষার জলে মাটি মিশে যাতায়াত যেন একেবারে নরক যন্ত্রণার সামিল। গ্রামবাসীরা বলছেন, এভাবে হবে না, চাই স্থায়ী সমাধান। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বর্তমানে রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল হয়ে যায় যে অবস্থায় ধানের জমির থেকেও খারাপ। বারংবার বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। অগত্যা বৃন্দাবনপুর গ্রামের মহিলারা রাস্তায় নেমে ওই রাস্তার উপর ধানের চারা পুঁতে প্রতিবাদে সামিল হন। রাস্তায় নেমে দেখান বিক্ষোভ। স্থানীয়দের দাবি, ভোটের সময় নেতারা ভোট চাইতে গ্রামে এলেও রাস্তার হাল ফেরাতে কোনো নেতা বা জনপ্রতিনিধিকে উদ্যোগী হতে দেখা যায়নি। অবিলম্বে রাস্তার হাল না ফিরলে বিডিও অফিস ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার তদন্তে এবার রাজ্যের অন্য এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল ইডি, অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। চন্দ্রনাথ সিনহার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার 2টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 1.5 কোটি টাকা মিলেছে। এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি নিয়ে বিশদ তথ্য দিতে পারেননি মন্ত্রী। নিয়োগ মামলায় অনেক আগে থেকে ইডির নজরে ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। তার বাড়িতে একাধিকবার তল্লাশি অভিযানও চালানো হয়েছিল। এই অভিযানের জেরে মন্ত্রীর বাড়ি থেকে 40 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। ইডি সূত্রে খবর, সেই টাকারও কোনো হিসাব দিতে পারেননি তিনি। এদিকে তার অ্যাকাউন্টের 1.5 কোটি টাকা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংস্থার অনুমান 2016 থেকে 2021 সালের মধ্যে এই টাকা জমা পড়েছিল। ইডি চার্জশিট দেওয়ার পর রাজ্যের কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি দিয়েছেন রাজ্যপাল। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। প্রসঙ্গত, বহিষ্কৃত তৃণমূল যুবনেতা কুন্তল ঘোষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই তদন্তে উঠে আসে বীরভূমের বোলপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার নাম। এর আগে 2বার তাকে তলব করা হলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি। তবে বৃহস্পতিবার তিনি ইডির দফতরে উপস্থিত হলেও তার আগেই তার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে। যদিও সংবাদ মাধ্যমে মন্ত্রী জানিয়েছেন, চার্জশিটের বিষয়ে তিনি এখনো কিছুই জানেন না, জানলে বিশদে বলতে পারবেন। মধ্যরাত হুগলি নদীতে রোজকার মতোই টহল দিচ্ছিল ভারতীয় নৌসেনার নেতৃত্বাধীন সাগর প্রহরী বল কলকাতা। আর তখনই নজরে পড়ে অন্ধকার নদীতে কে যেন ভেসে যাচ্ছে। সে চেষ্টা করছে প্রতিরোধের, কিন্তু জলের তুমুল স্রোত তাকে নিয়ে যাচ্ছে আরও দূরে। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বোট সেদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কাছে পৌঁছতে দেখা যায় এক মহিলাকে। শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করে নদীর ট্রাফিক পুলিশ এবং তারা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঠিক কি হয়েছিল জানা যাচ্ছে, হঠাৎই অন্ধকারে হুগলি নদীর জলে পড়ে যান ওই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তিনি আত্মচিৎকারও করতে থাকেন। দূর থেকে সেটা নজরে আসে সাগর প্রহরী বলের। তারা দ্রুত বোট নিয়ে সেদিকেই যায়। অনেক চেষ্টা করে তবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় ওই মহিলাকে। যদিও অন্ধকার নদীতে স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যেতে থাকা অবস্থায় তাকে উদ্ধার করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। গোটা অভিযানটির নেতৃত্বে ছিলেন নৌসেনা আধিকারিক। জানানো হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে ওই মহিলা প্রবল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে শান্ত করা হয়। এরপর তাকে নদীর ট্রাফিক পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি কিভাবে জলে পড়ে গিয়েছিলেন, তার পরিবারে কে কে আছেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাওড়া ডোমজুরের বেগরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিপন্ন পাড়ায় টানা বৃষ্টিতে জল যন্ত্রণা চরমে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত 15 থেকে 20 দিন ধরে 4টি পাড়ার 200টি বাড়ি কোমর সমান জলে ডুবে রয়েছে। রাস্তা পচা খালের মতো, ঘরে ঢুকেছে নোংরা জল। 1,43 লক্ষ টাকার খাল সংস্কার প্রকল্প শুরু হলেও কাজ মাঝপথে থেমে যায়। ক্ষুব্ধ মহিলারা স্লোগান দেয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চাই না, আগে জমা জল সরান প্রশাসন, এবং রাস্তা অবরোধ করে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে ধরে। প্রধান দেবাশিস ঘোষ স্বীকার করেন, দাবি ন্যায্য, 6টি পাম্প চালানো হচ্ছে। একই চিত্র বাঁকুড়ার মুন্সিডাঙ্গার শেখপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্কুলে কোমর সমান জল, ক্লাস বন্ধ, বাধ্য হয়ে নির্মীয়মান বাড়িতে পড়াশোনা এবং মিড ডে মিলের ব্যবস্থা, শৌচাগার নেই। অভিভাবকরা সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন। প্রধান শিক্ষক জানান, 10 বছর ধরে বর্ষায় অন্তত 2 মাস এই দুরবস্থা। প্রশাসনকে জানালেও সমাধান হয়নি।
শিক্ষা সংসদ দাবি করেছে সমস্যার কথা তাদের জানা ছিল না। এতক্ষণ খবর শুনছিলেন দুর্গাপুর সংবাদ চ্যানেল থেকে। খবর আজকের মতন এই পর্যন্তই। খবরগুলো আপনার কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং নিয়মিত সঠিক খবর শোনার জন্য দুর্গাপুর সংবাদ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।